Hi friends, you welcome to Sri Guru Raghavendra Banking Coaching Center. సో ఇవాళ మనం బర్నింగ్ టాపిక్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఇట్స్ రియలీ వెరీ బర్నింగ్ వన్. There is a chance to get asked a question from this particular one because it's highlighted in news. Bihar election 2025. So examination oriented points, whatever important for us, we're going to discuss here. So the 18th Assembly election of Bihar, 18th Assembly election. So here like a Assembly election, NDA has got a landsliding victory, and quite historic and very important victory of NDA. And some specialities are there in this particular election. Like if you observe the, as I mentioned, highest voter rate turned here, highest voters turnout, highest voter turnout observed in Bihar first time, that is 66.9%, approximately 67%, approximately 67%. That is one. And then the second highlight is that the female voters, then if you observe female voters 71.6%, and compared with the male voters, that is 62.8 as a overall. So this is a record anyways. And like if you observe these two special districts here, districts in Bihar, like the first one is Supal district of Bihar, and the other one is Kishanganj. These two stood in a special turn in this particular election criteria. Like then this Supal gender gap, highest gender gap observed in this particular district. Total 38 districts are there here in Bihar. Out of this, the highest gender gap observed in this particular district. And Kishanganj, like if you see, highest number of female voters, highest number of female voters voted here, highest number of voters, female voters, and here highest gender gap. So the female and male voters, the gap is highest in this particular district here. But in Kishanganj we have the highest number of female voters observed. That is a point. And like so then how they have got this particular special win? Several reasons are there. Their policies, whatever they implemented and introduced, like we can say. So like the special programs like Mukhyamantri Mahila Rozgar Yojana, this is the one program, a special program which allows which gives a grant of through which then the government officially announced a grant of 10,000 rupees. And Lakpati Didi, then making the women into Lakpatis. So Lakpatis, Lakshadhikarలను చేయడం ఈ కాంటెక్స్ట్ యొక్క మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్. సో ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే లైక్ విమెన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అనమాట. విమెన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ని తయారు చేయడం దీని ముఖ్య ఉద్దేశం, ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. తర్వాత ఇంకోటి వచ్చినప్పటికి జీవిక వచ్చినప్పటికి సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ అనమాట. విమెన్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్. తర్వాత దీని ద్వారా ఏంటి అని అంటే క్రెడిట్ ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయడం, తర్వాత వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం లాంటి కాంటెక్స్ట్ అనమాట. ట్రైనింగ్ దెమ్ ఫర్ ద సూటబుల్ స్కిల్స్ అనమాట.
And one more like reservations then announced in this particular state, like పంచాయతీ రాజ్లో ఉమెన్కి 50% రిజర్వేషన్ అనౌన్స్ చేయడం. అంతేకాకుండా 35% ఇన్ ఆల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్, 35% ఇన్ ఆల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్, ఇది కూడా ఒక స్పెషల్ థింగ్ అనమాట. ఇవి హైలైటెడ్ ఏరియాస్ కింద చెప్పచ్చు. అంటే లైక్ ఇక్కడ వీళ్ళు విన్ అవ్వడానికి రీజన్స్లో ఇవి ఒక కొన్ని రీజన్స్గా చెప్పచ్చు అనమాట. తర్వాత ఇక్కడ మనం కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే మైథిలి ఠాకూర్ రియాక్ట్స్ టు అలీనగర్ ట్రెండ్స్ బిహార్ ఎలక్షన్స్. యంగెస్ట్ ఎమ్మెల్యే అనమాట. యంగెస్ట్ ఎమ్మెల్యే కంటెస్టెడ్ ఒక 1 monthలోనే దాన్ని కంటెస్ట్ చేసి పొలిటికల్ గ్రౌండ్లోకి వచ్చి 1 monthలోనే దాన్ని స్పెషల్ ఎమ్మెల్యేగా 25 yearsకే ఎమ్మెల్యేగా అయిన భోజ్పురి సింగర్ అనమాట. భోజ్పురి ద ఫోక్ సింగర్ అనమాట. ఫోక్ సింగర్, మధుబని డిస్ట్రిక్ట్, షీ బిలాంగ్స్ టు మధుబని డిస్ట్రిక్ట్ అనమాట. మధుబని ఆర్ట్ కూడా ఉంది. మధుబని ఆర్ట్ ఏ స్టేట్కి సంబంధించిందని అడుగుతాడు. దట్ ఈస్ బిహార్ డిస్ట్రిక్ట్. దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్ అనమాట. సో భోజ్పురి సింగర్ ఈవిడే. కాకుండా ఈవిడ ఎవరి మీద కంటెస్ట్ చేసింది అని అంటే, షీ కంటెస్టెడ్ ఆన్ బినోద్ మిశ్రా ఆర్జేడి లీడర్ అనమాట. ఈ ఆర్జేడి లీడర్ మీద కంటెస్ట్ చేసింది ఈవిడ. ఈవిడ కాన్స్టిట్యున్సీ వచ్చేటప్పటికి ఈవిడ కాన్స్టిట్యున్సీ అలీనగర్ కాన్స్టిట్యున్సీ అనమాట. దాదాపుగా 11,730 ఓట్స్ డిఫరెన్స్ తోటి, ఓట్స్ తేడాతోటి గెలిచిందనమాట. 11,730 ఓట్స్ డిఫరెన్స్ తోటి ఈవిడ గెలవడం జరిగింది. సో ఏ సింగర్ టర్న్డ్ ఇంటూ అ పొలిటీషియన్. షీ ఈజ్ స్పెషల్లీ సింగర్ టర్న్డ్ ఇంటూ పొలిటీషియన్ అనమాట. దట్స్ అ స్పెషాలిటీ హియర్. సో భోజ్పురి సింగర్ బినోద్ మిశ్రా మీద కంటెస్ట్ చేశారు. తర్వాత ఈవిడ కొన్ని స్పెషల్ థింగ్స్ కూడా చెప్పారనమాట. ఇక్కడ మనకి ఈవిడ అనౌన్స్ చేసిన వాటిలో ఏంటి అని అంటే, బికమ్ ఎమ్మెల్యే కనుక అయితే లైక్ ఖచ్చితంగా మిథిలా పెయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, మిథిలా పెయింట్స్ ఫైన్ ఆర్ట్ ఆఫ్ స్పెషల్ ఆర్ట్ ఆఫ్ బీహార్ అని చెప్తాం. మిథిలా పెయింట్స్ అనమాట. మిథిలా పెయింట్స్ యాజ్ అ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీ ఇన్ స్కూల్స్లో దీన్ని ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీగా ఈ మిథిలా పెయింట్స్ని చేస్తానని అనౌన్స్ చేయడం ఒకటి. తర్వాత అలీనగర్ ఉంది కదా, ఈ అలీనగర్ నేమ్ని ట్రెడిషనల్ సీతానగర్గా మారుస్తాను, ట్రెడిషనల్ నేమ్ సీతానగర్గా మారుస్తాను అని అనౌన్స్ చేయడం జరిగిందనమాట. బీజేపీ చాలాసార్లు ఈ పర్టికులర్ అలీనగర్లో ఓడిపోవడం జరిగింది. అలాంటిది లైక్ స్పెషల్ టర్న్లో ఈవిడ ఎమ్మెల్యేగా ఇక్కడ గెలిచారనమాట. సో తర్వాత ఇంకొక పాయింట్ ఏంటి అంటే, టోటల్ ఇక్కడ మనకి టోటల్ ఎలక్షన్ జరిగిన పార్ట్ ఏంటి అని అంటే 243 కాన్స్టిట్యున్సీస్లో మనకి ఎలక్షన్స్ జరిగితే దానిలో దాదాపుగా 202 మనకి ఎన్డీఏ కూటమి హోల్డ్ చేసుకోవడం జరిగింది. దాదాపుగా 35 దాకా కాన్స్టిట్యున్సీస్ మహాజగత్బంధన్ కాంగ్రెస్ అండ్ ఏఐఎంఐఎం, ఆల్ ఇండియా ఎంఐఎం, ముస్లిం పార్ట్ అనమాట. ఎంఐఎం అంటాం కదా, ఎంఐఎం, అదర్స్ వచ్చేటప్పటికి ఈ వీళ్ళంతా కలిసి 35 దాకా హోల్డ్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో దట్స్ అ పార్ట్. ఇక్కడ ఇంకొక కాంటెక్స్ట్ ఏంటి అని అంటే, ప్రశాంత్ కిషోర్ ఒక స్పెషల్ వ్యూహకర్తగా పేరుంది. వెరీ స్పెషల్ పర్సన్గా చెప్తారు. ప్రశాంత్ కిషోర్ ఫ్రమ్ బీహార్. హీ బిలాంగ్స్ టు అ పార్టీ అనమాట, మనకి జన్ సూరజ్ పార్టీ. ఈ పార్టీ దాన్ని డిపాజిట్స్ లేకుండా టర్న్ అయిపోవడం జరిగిందనమాట. ఇది చాలా వాళ్ళకి అంటే ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్సీపీకి, తర్వాత పోతే బీజేపీకి చాలా సందర్భాల్లో చాలా స్పెషల్ కొటేషన్స్ తోటి వాళ్ళని లీడర్లుగా, కింగ్స్గా చేయడం జరిగింది. ప్రశాంత్ కిషోర్ వాజ్ అ కింగ్ మేకర్ అనమాట. అలా అంత మంచి నేమ్ ఉన్న పర్సన్. ఈయన కాన్స్టిట్యున్సీలోనే ఓడిపోవడం జరిగిందనమాట. దట్ ఇస్ అ పాయింట్.
తర్వాత ఇక్కడ ఈ ఎలక్షన్ స్పెషాలిటీ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏ విధంగా అంటే ఎప్పుడూ లేని విధంగా ఈ పర్టికులర్ ఎలక్షన్స్లో చేసిన ట్యాగ్ ఏంటి అని అంటే, స్పెషల్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా, మన రీసెంట్గా అపాయింట్ అయిన 26th ఎలక్షన్ కమిషనర్ జ్ఞానేష్ కదా, జ్ఞానేష్ కుమార్, ఈయన ఆధ్వర్యంలో 17 దాకా రిఫార్మ్స్ని తీసుకొచ్చారు. 17 రిఫార్మ్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఈ ఎలక్షన్స్లో. ఇవి కనుక ఖచ్చితంగా సక్సెస్ కనుక అయితే మిగిలిన ఎలక్షన్స్లో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేద్దామనే కాంటెక్స్ట్ తోటి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం ఉంది. 17 రిఫార్మ్స్ అనమాట. వెబ్ కాస్టింగ్ అట్ ఆల్ పోలింగ్ స్టేషన్స్ కానీ, ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్స్ ఆన్ ఈవీఎం బ్యాలెట్స్ కానీ, ఎన్హాన్స్డ్ ఓటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్లిప్స్, మొబైల్ ఫోన్స్ అలౌడ్ నియర్ పోలింగ్ స్టేషన్స్, ఇలాంటివి దాదాపుగా 17 దాకా వీళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది రిఫార్మ్స్ అనమాట. 17 రిఫార్మ్స్ దాకా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఈ పర్టికులర్ ఎలక్షన్స్ పార్ట్లో. ఇవి కనుక సక్సెస్ కనుక అయితే మిగిలిన వాటిలో ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం అనేది వీళ్ళ కాన్సెప్ట్. తర్వాత ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ కమింగ్ ఎలక్షన్స్ కనుక చూస్తే, నెక్స్ట్ వచ్చే ఎలక్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అని అంటే, మనకి నెక్స్ట్ అస్సాం ఉంది మార్చ్ ఏప్రిల్ 2026లో, వెస్ట్ బెంగాల్, కేరళ, తమిళనాడు అండ్ పుదుచ్చేరి ఇవి ఉన్నాయన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇయర్ వరుసగా ఉన్నవన్నమాట. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనకి ఎగ్జామ్లో పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు, చాలా క్లియర్గా ఉండాలి. ఎస్బీఐ క్లర్క్లో చాలా ట్రిక్కీగా అడుగుతూ ఉంటాడు క్వశ్చన్స్. ఎస్బీఐ క్లర్కే కాదు, ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అయినా కూడా ఇలాంటివి పోస్ట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ ఉన్న స్టేట్స్ ఏవి అని అడుగుతాడు. AWKTP యాక్టిపి అనమాట. AWKTP అనమాట. సో అస్సాం, వెస్ట్ బెంగాల్, కేరళ, తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, దస్ పార్ట్. అయితే ఇక్కడ ఇంకొన్ని పాయింట్స్ మనకి స్పెషల్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు 10th టైం అనమాట. 10th టైం మనకి నితీష్ కుమార్ చీఫ్ మినిస్టర్గా ఇక్కడ పగ్గాలు తీసుకోవడం జరిగేటట్టుగా కనిపిస్తోంది. ఆల్మోస్ట్ అది కన్ఫర్మ్ కూడా అయిపోయింది. సో 10th టైం ఇక్కడ చీఫ్ మినిస్టర్గా టర్న్ అవ్వడం, బీహార్లోనే ఇన్ని సంవత్సరాలు రూల్ చేసిన చీఫ్ మినిస్టర్గా కూడా ఇతను స్పెషల్గా మనకి న్యూస్లో కనిపించబోతున్నారు. అంతేకాకుండా ఏంటి అని అంటే, ఇంకొక కాంటెక్స్ట్ ఏంటి అని అంటే, ఇక్కడ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో మనకు కావాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అని అంటే, సో ఇప్పటి వరకు ఇండియాలో ఉన్న ఇండియాలో రూల్ చేసిన చీఫ్ మినిస్టర్స్లో హైయెస్ట్ ట్యాగ్ ఇప్పటికీ కూడా ఇదే నేమ్ ఉంది, పవన్ కుమార్ చామ్లింగ్, సిక్కింకి చెందిన చీఫ్ మినిస్టర్. 24 సంవత్సరాల 165 రోజులు అనమాట. ఇదే ఇప్పటి వరకు మనకి ట్రాక్ స్ట్రాంగ్ రికార్డ్ అనమాట. తర్వాత నవీన్ పట్నాయక్ ఒడిస్సా సెకండ్ పొజిషన్లో ఉన్నారు, 24 years 99 days అనమాట. తర్వాత జ్యోతి బసు, దెన్ హీఈస్ ఇన్ థర్డ్ పొజిషన్, వెస్ట్ బెంగాల్ వెటరన్ చీఫ్ మినిస్టర్ అనమాట. ఇక్కడ పవన్ కుమార్ చామ్లింగ్ కంటిన్యూస్గా ఈ 125 years కంటిన్యూస్గా. సో ఈయన కూడా వెస్ట్ బెంగాల్ కూడా కంటిన్యూస్గా వీళ్ళు చీఫ్ మినిస్టర్గా ఉన్నారు. తర్వాత జగాంగ్ అపాంగ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్, లాల్ తన్వాలా మిజోరం, తర్వాత వీరభద్ర సింగ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్, మానిక్ సర్కార్. తర్వాత మనకి సౌత్ పార్ట్కి వచ్చేటప్పటికి కరుణానిధి తమిళనాడు, లైక్ 18 years 362 days అనమాట. 360 days అనమాట. సో ప్రకాష్ సింగ్ బాదల్ అంట పంజాబ్, ఈయన 18 years అనమాట. నితీష్ కుమార్ వచ్చేటప్పటికి బీహార్, ఈయన కూడా 18 years రూల్ చేయడం జరిగింది అనమాట. ఇది సో లైక్ మళ్ళీ ఇప్పుడు 10th టైం ఈయన చీఫ్ మినిస్టర్ కావడానికి స్కోప్ కనిపిస్తుంది అనమాట మనకి. దట్స్ అ పాయింట్. సో ఇవి మనం ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన బీహార్ ఎలక్షన్స్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్.